안녕하세요. 오늘은 청소년기의 긍정적인 자아 정체감 형성에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 자아 존중감이란 무엇일까요? 자아 존중감이란 말을 들어보신 적이 있을까요? 자아 존중감은 자기 자신의 가치와 능력 등에 대해서 스스로 갖는 느낌으로 자신을 소중하게 생각하고 어떤 성과를 이루어낼 만한 유능한 사람이라고 믿는 마음입니다. 단순하게 얘기하자면 나를 사랑하는 마음이죠. 나를 사랑하는 마음을 바탕으로 해서 타인까지 사랑하는 마음이 자아 존중감이라고 할 수 있습니다. 자아 정체감이란 무엇일까요? 자아 정체감은 스스로 생각하는 자신의 특성으로 자신이 다른 사람과 구별되는 독특한 존재라는 것을 인식하는 것입니다. 자아 존중감과 자아 정체감에 대해서 조금 인지가 되실까요? 어렵죠? 그래서 선생님이 오늘은 자아 존중감과 자아 정체감에 대해서 생각해 볼 수 있는 그런 동영상을 준비했습니다. 동영상 보고 다시 이야기 나누도록 하겠습니다. 우리는 오늘 자존감에 대해 이야기하려 합니다. You might be thinking, who is this Harry Potter girl? And what is she doing speaking at the UN? And it's a really good question. I've been asking myself the same thing. I've told myself firmly, if not me, who? If not now, when? If you have similar doubts when opportunities are presented to you, I hope that those words will be helpful. 예쁘니까 저렇게 당당할 수 있다고요? 나는 예쁘지 않았다고 고백하는 여배우의 이야기를 들어볼까요? Well, that was for King Kong. I walked in and his son was sitting there, very excited that he brought in this new actress. And the father said to his son in Italian, because I understand Italian, he said, "Che brutta." You know, why do you bring me this ugly thing? Whoa. Yeah, very sobering, you know, as a young girl. So I said to him, "Mi dispiace molto, you know, but I understand what you're saying. I'm sorry, I'm not beautiful enough to be in King Kong." 내 앞에서 나에게 못생겼다고 하는 사람들에게 맞아요. 나 못생겼어요. 라고 말할 용기를 갖고 싶지 않나요? 자존감이 높은 사람은 자기 세계를 뚜렷하고 튼튼하게 구축하고 있기 때문에 누구에게도 누군가의 상처되는 말에도 함부로 휘둘리지 않습니다. 모든 사람이 자존감을 높이고 싶어 합니다. 하지만 그 전에 짚고 넘어가야 할 것이 있습니다. 우리는 왜 자존감을 키워야 할까요? 자존감이 무엇이라고 생각하시나요? 다음의 영상에 두 사람이 등장합니다. 둘 다 자신감이 넘치지만 차이가 있습니다. And there were many, many, many powerful performances this year that did exactly that. Breathtaking, compassionate work. But there was one performance this year that stunned me. It sank its hooks in my heart. Not because it was good. There was nothing good about it. But it was effective and it did its job. It made its intended audience laugh and show their teeth. It was that moment when the person asking to sit in the most respected seat in our country imitated a disabled reporter. Outrage. This time, the Republican frontrunner is accused of mocking a reporter who has a physical disability. Someone he outranked in privilege, power, and the capacity to fight back. It kind of broke my heart when I saw it, and I still can't get it out of my head because it wasn't in a movie. It was real life. And this instinct to humiliate, when it's modeled by someone in the public platform, by someone powerful, it filters down into everybody's life because it kind of gives permission for other people to do the same thing. Disrespect invites disrespect. Violence incites violence. When the powerful use their position to bully others, we all lose. 강한 사람은 자신의 힘을 만끽할 목적으로 상대에게 상처 주지 않습니다. 진정으로 강한 사람은 다른 이를 같이 높여줍니다. 서로를 화합하게 합니다. 자존감은
단지 나를 사랑하는 것으로 그치지 않습니다. 나를 사랑하게 되면 다른 사람도 소중하다는 것을 알게 됩니다. 존중하게 되죠. 자존감은 나를 위한 것만은 아닙니다. 그것이 우리가 자존감을 키워야 하는 이유입니다. 그러면 자존감은 어떻게 높일 수 있을까요? 일치월장의 저자 신영준 박사는 이렇게 말합니다. 여러분, 그 인간은 인지적 이 한계가 되게 심해요. 여러분이 자존감이 떨어질 때랑 자신감이 없어질 때는 대부분 어떤 상황이냐면은 타인의 시선을 고려하는 상황이에요. 내가 틀렸는데 어떡하지? 계속 그러는 거예요. 쪽팔린데 막 그러는 거예요. 근데 그게 별거 없다는 거예요, 여러분. 아무도 여러분 인생에 신경을 쓰지 않아요. 네? 남들이 날 이렇게 생각하지 않을까? 날 바보라고 생각하지 않을까? 날 무능력하다고 생각하지 않을까? 안 그런다니까요. 그 사람 다 주식 생각하고 있어요. 요즘 비트코인 생각하고 있겠죠, 요즘에는요. 네? 자기 인생 생각하느라고 정신이 없어요. 네? 두 가지가 필요해요. 자신감과 자존감에서는 두 가지가 필요해요. 하나는 뭐예요? 우리 8장 성장편에 나오죠? 이성적 몽상가가 되거나, 두 번째는 뭐예요? 작은 성취를 하거나요. 그거는 상황마다 달라요. 여러분이 어떤 상황에 놓여 있나. 어떤 때는 큰 꿈으로 내 자신감을 키워나가야 될 때가 있는 거고, 어떤 때는 작은 성취로 내 자존감을 키워나가야 될 때가 있는 거예요. 그냥 맥락적 사고가 그렇게 중요한 말이에요, 여러분. 보통 사람들은 그래요? 작은 성취가 맞아. 아니야, 임마, 큰 꿈을 꿔야지. 이렇게 종교를 내려고 그런다고, 종교 욕구 때문에. 우리 1차 선생님 종교 욕구에 대해서 얘기해 주죠. 그러니까 그게 되게 사람들이 심리적으로 이렇게 딱 답을 내고 싶기 때문에 헛소리하는 경우가 많아요. 그런 게 되게 중요한 거예요, 여러분. 여러분도 뭔가 이렇게 자신감이 없고 자존감이 없어 왜 없을까에 대해서 고민을 해봐야 돼요. 그거에 대해서. 내가 그럼 여기다 내 인생의 큰 꿈은 무엇인지도 생각해보고, 양손잡이 경영 1철장에 나오죠? 되게 중요한 말이에요, 여러분. 양손잡이 둘 다 해야 돼요. 큰 꿈도 갖고 내가 여기서 어떤 작은 성취를 할 건가. 자존감의 다리는 안정감이 있기 때문에 함께 있으면 항상 기분이 좋고 생활에 활력이 넘칩니다. 그것이 호감으로 이어지고, 이러한 호감이 지속적으로 이루어지면 누군가의 친구가 되고, 그런 친구가 많은 사람일수록 삶은 풍성해집니다. 자존감을 정신으로 무장하면 마법의 힘을 갖게 된다고 말해지는 이유가 여기에 있습니다. 앞의 동영상은 잘 살펴보셨나요? 그러면 자아정체감에 대해서 조금 더 살펴보도록 하겠습니다. 이 표는 마르시아의 자아정체감 형성 이론에 관련된 표입니다. 마르시아는 에릭슨의 정체감 형성 이론에서 두 가지 차원, 즉 위기와 수행을 중요한 구성 요소로 보고 다음과 같이 네 가지 범주로 나누어 살펴보고 있습니다. 위기는 자신의 가치관을 재평가하는 기간입니다. 탐색이라고도 봅니다. 개인이 여러 가지 직업과 신념 등에서 선택을 하는데 적극적으로 관여했음을 의미합니다. 수행은 계획, 가치, 신념 등에 대해 능동적으로 의사결정을 내린 상태를 의미합니다. 직업이나 신념에서 개인이 보여주는 실행의 정도라고도 할 수 있습니다. 청소년기는 신체적, 심리, 심적으로 급격한 변화가 일어나는 시기이기 때문에 올바른 자아정체감 확립이 매우 중요합니다. 청소년기의 인지능력은 자아정체감에 있어서 결정적 역할을 합니다. 청소년기는 아동도 아니고 어른도 아닌 애매한 상태이며 인생의 중요한 결정을 하는 시기이기 때문에 자아정체감을 형성하는 건 매우 중요하다고 볼 수 있습니다. 자아정체감은 자신과 다른 타인의 행동과 가치를 내면화하게 되는 메커니즘인 동일시에 근원이 된다라고도 볼 수 있습니다. 자, 그러면 네 가지 범주에 대해서 조금 더 살펴보도록 하겠습니다. 성취는 삶의 목표, 가치, 직업, 인간관계 등에서 위기를 경험했고 대안을 탐색하여 능동적으로 선택하는 수준을 의미합니다. 그럼 유실은 어떤 단계일까요? 유실은 스스로 심각하게 생각하거나 의문을 갖지 않고 타인의 가치를 받아들이는 상태이며 자아정체감을 형성하는 데 있어서 어떠한 노력도 하지 않고 부모의 기대나 과업을 그대로 받아들인 상태라고 볼 수 있습니다. 조금 어려우실까요? 이는 내가 어떠한 고민이나 이런 거 없이 부모님이 원하는 직업을 그대로 받아들인 경우라고 볼 수 있습니다. 유에는 삶의 목표, 가치에 대해 회의하고 대안을 탐색하여 적극적으로 개입하지 않은 상태를 의미합니다. 자신의 역할이나 과업에도 몰두하지 못하는 경향을 보입니다. 혼미는
삶의 목표와 가치를 탐색하려는 시도와 삶을 계획하려는 욕구도 부족합니다. 직업, 이성, 가치에 대한 생각할 기회가 없어서 정체성의 위기가 없었던 상황이라고 볼 수 있습니다. 자아정체감 형성 이론에서 정체감 성취가 매우 좋은 단계고 나머지 단계는 그렇지 않은 것처럼 보일 수 있지만 그렇지 않습니다. 자아정체감을 성취했다고 할지라도 다시 혼미나 다른 상태로도 갈 수 있기 때문입니다. 여러분은 지금 이 자아정체감을 형성하기 위해서 많은 고민과 그 다음에 결정을 해야 하는 시기이기 때문에 지금의 혼란은 지극히 당연한 것으로 받아들이고 여러분이 이제 시작하시면 되는 시기라고 생각해 주시면 좋겠습니다. 그렇다면 자아정체감을 형성하기 위해서도 자아존중감에 대해서도 알아가기 위해서도 가장 중요한 것은 자기 자신에 대해서 알아가는 것입니다. 그래서 오늘은 나는 누구인가 라고 하는 고민에 대해서 자신의 여러 가지 면모를 비주얼 싱킹으로 한번 표현해 보면 좋겠습니다. 수업 시간에 만나도록 하겠습니다.